संपूर्ण हर देवाणी एक तू ही निरंकार। राम बुला के बंदे तूने वृथा जन्म गवाया है। भूल गया तू ये इंसानी काया दुर्लभ काया है। मैं मेरी मेरी में तू क्यों इतना बुराया है। सब कुछ पीछे रह जाएगा सारा माल पराया है। रंग बिरंगे खेल दिखाकर ठगती ठगनी माया है। ये दुनिया कुछ और नहीं है चलती फिरती छाया है। नाम का अमृत पान किए जा विष को क्यों अपनाता तू। जोड़ के नाता झूठ से काहे अपना मूल गवाता तू। गुर के दर पे आकर बंदे रमे राम को पाले तू। कहे हर देव यही है मौका इसका लाभ उठा ले तू। एक तू ही निरंकार। समय निकल जो गया हाथ से हाथ नहीं फिर आएगा। समय के रहते जाग गया जो वो जन लाभ उठाएगा। समय किसी के लिए कभी भी रुका न रुकने वाला है। सूझवान है खुद को समय पे जिसने भी संभाला है। वही समय मुबारक है जो बंदगी में लग जाएगा। झूठ से दामन को बचाकर इंसा सच को अपनाएगा। इधर उधर की बातों में ही काहे समय गवाता तू। कहे हर देव जोड़ ले बंदे हर से मन का नाता तू। कहे हर देव जोड़ ले बंदे हर से मन का नाता तू। एक तू ही निरंकार। सतगुरु पी साध संगत जी प्यार नाल बोलो धन अंकार। संतो गुरमुखो महात्माओ आओ विचार करिए सोचने वाली गल कि ये इंसानी जामा सानू मिले बड़े भागां दे नाल बहुत ही सुनहरी समा सानू इस सच्चे पातशाह ने बख्शिया दिता है। इसकी कीमत पाइए इसका मुल पाइए। इस इंसानी जामे नूं एवें कौडियां दे बदले ना रुलाइए क्योंकि 84 लाख जूना तो श्रेष्ठ ये मानस जामा है। बस कि पशु पक्षी वो भोग भोग रहे हैं। असी वेख रहे हैं साडे सामने किन्नी उन्हां दी दुर्दशा है और असी भी इन्हां हालातां चों निकल के आए हाँ। इस वास्ते ये इंसानी जामा किन्ना सोहना पाक पवित्र सुंदर शरीर सोझी बख्शी है मालक ने। सो असी बंदगी भगती करके अपने आप को सवार लईए तां जो इन्हां चक्करां तो इस 84 के बंधन तो असी निजात पा लीए मुक्ति पा लीए। सो इत्थे पातशाह जिक्र कर रहे हैं 272 नंबर श्लोक और 274 नंबर कि राम बुला के बंदे तूने वृथा जन्म गवाया है। भूल गया तू ये इंसानी काया दुर्लभ काया है। यह बंदे इंसान तू तेन इंसानी जामा मिले व्यर्थ गवा रहे। ये जो इंसानी काया है शरीर है बड़ी कीमती है बहुत दुर्लभ है। इस देही को तरसे वो देव। इस देह नूं ते देवी देवते भी तरसदे ने। सो देही भज हर का सेव हर की सेव भजो गोबिंद भूलवत जाहा मानस जन्म का ही लहा। ये गुरबाणी के फरमान है कि इंसानी जामे का इलाहा है। पल पल इसनूं याद कर परमात्मा नूं निरंकार नूं। तेरी कीमत पै जे इस जामे की तेरा संसार च आउणा सफल हो जाए। मैं मेरी मेरी मैं तू क्यों इतना बुराया है। सब कुछ पीछे रह जाएगा सारा माल पराया है। ये तू मैं कर रहा है सब कुछ मेरा है
मैं ही मैं हूँ, इतना हंकार में है। तू क्यों ये काम कर रहा? ये धन दौलत मेरा, ये जमीन जायदाद मेरी इन्नी, ये कोठियां कारां इन्नियां मेरियां फैक्ट्रियां, मेरे इन्ने बच्चे। तो सच्चे पातशाह इत्थे की कह रहे ने कि इन्ना तू हंकार ना कर, माण ना कर इन्हां ते, ये सब इत्थे रह जाना है, नाल जाने वाला तेरे कुछ नहीं, सारा माल पराया है। रे नर तेरा इस जहां च कोई ना साथी बेली है, तेरे नाल किसे नहीं जाना, जानी जिंद अकेली है। माता रोंदी रह जानी है, चुक ले जाना भाइयां ने, मार दहथना रोवे वोटी झूठियां, हाल दुहाइयां ने तेरे कीते अमला बंदे, नाल तेरे ही जाना है, कहे अवतार प्रभ बिन सारा झूठा ताना बाना है। इस वास्ते संत महात्मा कबीर साहब, रविदास जी, संतो प्यारिओ देखो, उन्होंने भगती ਨੂੰ महत्व ਦਿੱਤਾ, माया वाले पासे गए नहीं, झोंपड़ी 'ਚ टाइम पास कर लिया, अद्धी खा ली, बंदगी नहीं छड्डी, भगती नहीं छड्डी। अज उन्हों का नाम रोशन है, अज उन्हों का यश हो रहा है। इस वास्ते इत्थे यही जिक्र हो रहा है कि जिहड़ी धन दौलत महल माड़ियां माया जिन्हां ते तू फसिया, जिन्हां ते तू माण कर रहा ना, तेरे नाल तां किसी ने भी नहीं जाना, सब इत्थे धरे धराए रह जाने। रंग बिरंगे खेल दिखाकर ठगनी, ठगनी माया है, ये जी ठगनी है, ये माया ठगदी है तेनू, ये तेनू भरमा रही है। कई रूपों दे विच बन बन के, बदल बदल के, सोहनी सुंदर जनानी बन के भी ठगदी है तेनू, ये पैसा टका बन के भी ठगदी है, सोहनी सुंदर कार गड्डी के रूप च भी तेरे को आ रही है, जमीन जायदाद के रूप च भी तेरे को आ रही है, पुत्र बन के भी तेरे को आ रही है, पुत्री बन के भी तेरे को आ रही है, तेनू ठग रही है। तू बच इस तो, ये छलावे च ना आ, ये छलावे च फस गया तो फिर तू मिट्टी हो जाएगा, तेरी औकात कोई नहीं रहनी, इसे जोगा ही रह जाएगा, और 84 का चक्कर तेरा मिटना नहीं। फिर वही घोड़ा कुत्ता मझ गां सूर वो जोनियां तेनू भुगतनियां पैणियां ने। इस वास्ते जिक्र करते हैं, ये दुनिया कुछ और नहीं है, चलती फिरती छाया है। वृक्ष की छाया, पेड़ की छाया हुंदी है ना, सवेरे सूरज उगदा ते लहिंदे पासे है, हौली 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 सिर ते आ जाती है, फिर शाम नूं चढ़दे पासे चली जाती है, छाया टिकदी नहीं। इसी तरह ये माया है, ये चलती फिरती छाया, ये दुनिया चलती फिरती छाया है। अज दुनिया तेरे नाल है, कल नूं तेरे खिलाफ भी हो जाएगी। अज पत्नी तेरे नाल है, कल नूं तेरा विरोध करेगी, अज पति तेरे नाल, कल नूं तेरा विरोध। बच्चे तेरे जिन्हां तू माण करदा, कल तैनूं ही कंड, तेरे कंड पिछे ही तैनूं अखां विखाउणगे, तेरी छाती ते बह के सारा माल खो लैणगे तेरे तो। हो रहा है इस संसार के कलयुग विच, ये प्रभु परमात्मा निरंकार असली बेली असली साथी ये है। सत्संग नाल जुड़, संगत नाल जुड़, जिवें लिखिआ ना गुरबाणी च, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। संतां दा संग कर, महापुरुषां दा संग कर, ਜਿਹੜਾ तेरा सहारा बनणगे, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ पानी भी पिया सकदे, प्यासे नूं ਧੀਆਂ पुत्र ਦੇ जवाब दे देणगे। संत महात्मा ये ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨਿਜ स्वार्थ सेवा करते हैं, ये संत ये महात्मा गुरु दे प्यारे, इन्हां दे नाल प्यार पा, इन्हां दा संग कर। नाम का अमृत पाने, पान किए जा विष को क्यों अपनाता है। रब दा नाम कर, बंदगी कर, ये अमृत रस पी, नाम वाला परमात्मा वाला रब वाला। क्यों नशा च फिर रहा है, क्यों अभिमान च चूर है, क्यों माड़े कम्मां च तू ये विष पी रहा है, जहर पी रहा है। बच इन्हां तो, अमृत रस पी, भगती का आनंद लै, संतां दा संग कर, महापुरुषां दा संग कर, संगत कर, सत्य का संग कर। इस वास्ते इत्थे जिक्र है, चेतावनी है बंदे नूं कि इंसान बच, जोड़ के नाता झूठ के काहे, अपना मूल गवाता है। तेरा असली मूल केड़ा है, तेरी असली तेरी पहचान की है, तू ये समझ रहा ये नहीं, तू निरंकार दा अंश है, तेरे अंदर निरंकार दी जोत है, तू खुद निरंकार है, तू बहुत महान है। अपने आप नूं समझ, पहचान कर अपने आप दी, अपने मूल मन तू जोत स्वरूप है, तू स्वरूप ते निरंकार दा है, परमात्मा दी अंश है। अपना मूल पछाण, तेरा मूल की है, मन हरजिओ तेरे नाल है, गुरु मती रंग मान। गुरु दी मत लैके फिर आनंद प्राप्त कर, अपने आप की पहचान कर, मैं कौन हाँ, कित्थे आया, कित्थों जाना है। मैं जो शरीर नूं इसने त्याग्या, इस पंज भौतिक शरीर नूं, पंचतादी शरीर नूं, इस आत्मा ने कित्थे जाना है, पूरी पहचान कर। अपने घर दी जिहड़ा तेरा असली घर है उहनूं सवार, गुरु के दर पे आकर बंदे
ਰਮੇ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਲੇ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੋ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਉਹ ਰਮੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਆਹ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਹਾਤਮਾਓ, ਸੰਤ ਜਨੋ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗ੍ਰਸਥ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੋਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਮੱਕੜੀ ਵਾਂਗ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ। ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਹ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਰਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪੜੇ, ਜਿਣ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਓ ਉਹ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਲੱਦ ਗਏ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਰਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਗਏ, ਪੜਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਆ ਗਏ, ਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਿਓ ਆ ਗਏ, ਪਿਓ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਪੋਤਰੇ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਰਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਜੰਕਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੱਬੀ, ਪੀਰ, ਪਕੰਬਰ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 40-40 ਗੰਜ ਜੋੜੇ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੋਈਆਂ ਖੁਦਵਾ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਕਢਵਾਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ? ਪਿਛਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੌੜ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਨਾ ਲਾ, ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਦੌੜ ਲਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜੋ ਗਿਆ हाथ से, हाथ नहीं फिर आएगा। जो समा निकल गया ना, फिर तेरे हाथ नहीं हो जाएगा। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जो चिड़िया पहले तो संभालिया नहीं, सारा अनाज खा गईयां, खाली कर गईयां तुक्के, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਕੇ ਰਹਤੇ ਜਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਹ ਜਨ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਭ ਉਠਾਊਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਤੇ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ। ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦਾਅਵੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧਮਨੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ? ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਲੇਟਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭੱਜ, ਗੋਬਿੰਦ ਭੱਜ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਜਪਣੀ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈ। ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਜਪਣੀ, ਮਨ ਦੀ ਜਪਣੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਇਹ ਬਣਾ ਲੈ।
समय किसी के लिए कभी भी रुका न रुकने वाला है। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਬਸ, ਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਕਹੋਗੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ, ਰੁਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਸੰਤੋ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਭੌਰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਧਰਿਆ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਕਾਰਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 84 ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਖੁਦ ਕੋ ਸਮੇਂ ਪੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਸੋਝੀਵਾਨ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਹੀ ਸਮਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਮੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ? ਸੋਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੋ 100 ਨਾਲ ਵਿਹਾਏ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਚਲਤ ਹਰੀ ਗਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਯਸ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੜੀ ਆਧੀ ਸੇ ਫੁਨਿਆਦ ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਤੀ ਜੋ ਕੀਨੀ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਕੜ ਗਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਤੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆ ਸੋਚ ਕਰ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਲੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਝੂਠ ਸੇ ਦਾਮਨ ਕੋ ਬਚਾ ਕਰ ਇਨਸਾ ਸੱਚ ਕੋ ਅਪਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਤਿਪ ਜੇ ਤੇ ਝੂਠ ਸੇ ਦਾਮਨ ਛੁਡਾ ਕੇ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਭਗਤੀ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਵਕੀਲੀ, ਚੁਗਲੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੇਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਗਵਾਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਮੇਂ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਆਚਾਰੀ ਨਾਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਅਸ਼ਟ ਦਸੀਸ ਚੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੈ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਧਾਰ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਿਤ ਨੇਮ ਵਰਤ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਭਗਤੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਆਕਰ ਬੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੋ ਪਾਲੇ ਤੂੰ।
ਇਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾ। ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੇ ਹਰਦੇਵ ਜੋੜ ਲੈ ਬੰਦੇ ਹਰ ਸੇ ਮਨ ਕਾ ਨਾਤਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਹਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਬਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਏ ਪਛਾਣੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਜ ਕਰਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੰਦਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ 84 ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਭੀ ਇਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸਦੀਕਸ਼ਾ ਸਵਿੰਦਰ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਲੱਖਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਇਹ ਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਲਕਸ਼ ਹੈ